ஆராதிக்கும்படியாக ஆண்டவர் கொடுத்த மேலான ஒரு கிருபைக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அத்தான் இன்னும் சபை அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಸಭೆಯ ಬೋಧಕರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. நான் அதிகமாக ಮಿಷನರಿ ಪಣಿತಳத்தில் நான் ஆண்டுடைய ஊழியத்தை செய்திருக்கிறேன். ಅವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಷನರಿಯಾಗಿ ಆ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. கடைசியாக கர்நாடகாவில் பிஜாப்பூர் பகுதியிலும் நாங்கள் குடும்பமாக ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்தோம். ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿಜಾಪುರ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. கன்னடம் தெரியும், ஆனால் இங்கே உள்ள கன்னடம் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. ಕನ್ನಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾக ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தேன். ಇದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவருடைய வசனத்தை நாம் தியானிப்போம். அதற்கு முன்பதாக நம்முடைய கண்களை மூடி ஆண்டவர் நம்மோடு பேசும்படியாக நாம் ஜெபம் செய்வோம். ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, நீர் எங்களோடு பேசுகிற தேவனாய் இருக்கிறீர். ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. உம்முடைய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம். ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. நீர் எங்களோடு பேசும். ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ எங்களுடைய ஆத்மாவிலே நாங்கள் உயிர் மீட்பு பெற்றுக்கொள்ள நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும். ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே எங்களோடு இடைபட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ. என்னுடைய மெசேஜில் பொதுவாக நான் மேக்சிமம் ஆதிவாசி மக்கள் மத்தியில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன். ಅವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அதனால என்னுடைய ஹேபிட் என்னன்னா ரொம்ப ಕ್ವಶ್ಚನ್ கேட்பேன். ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ஏன்னா நம்ம மெசேஜ்னா அப்படி பேசிட்டே அந்த ஒரு ஸ்பீச் அப்படி நடந்துட்டே இருக்கும். ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾತು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ஒரு சிலர் அவங்களுடைய சிந்தனை வீட்டுக்கெல்லாம் போயிடும். ಕೆಲವರ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. கொஞ்ச நேரமா இருந்தாலும் நம்ம ஆண்டவருடைய வசனத்தை தெளிவா கேட்கணும். அந்த ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾக ನಾನು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಪೇன். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. கொஞ்சம் அதனால நீங்க எனக்கு கோஆಪರೇಟ್ பண்ணணும். ಅನ್ನ ನೀವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. நம்ம எல்லாருமே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், ஆண்டவரால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರು. நம்ம ஆண்டவரை ரொம்ப மதிக்கிறோம். ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. அவர் மேல ரொம்ப அன்பு வச்சிருக்கிறோம். ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. இன்னைக்கு நம்ம பாட்டு பாடும்போதெல்லாம் நம்ம பாடின நிம்மந்தே யாரும் ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ அப்படிலாம் பாடணும். ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದೆವು. அவரை போல இந்த உலகத்துல நமக்கு யாருமே கிடையாது. ಆತನ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. அவரை போல நம்மளை நேசிச்சவங்க யாருமே கிடையாது. ಆತನಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆண்டவரை நம்ம ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. எனக்கு இருக்கிற ஒரு கேள்வி என்னன்னா, ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, நம்ம நம்முடைய ஆண்டவரை எவ்வளவு பெரியவராக எண்ணுகிறோம். ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದವರು ಎಂದು ನಾವು ನೆನೆಸುತ್ತೇವೆ. நிறைய இடங்கள்ல நான் இந்த ஒரு கேள்வியை நான் கேட்டிருக்கிறேன். ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. நம்ம பிசாசுக்கு பயப்படுவோமா? ನಾವು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತೇವಾ? இதுக்கு ಕ್ವಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ நீங்க ಓಪನ್ ಆಗಿ சொல்லணும்னு ನಾನು ரொம்ப விரும்பல. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. நீங்க மனசுல யோசித்து பாருங்க. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. நாம் பயப்படல அப்படின்னு சொல்லுவோம். ನಾವು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.
ஆனா நம்ம வீட்ல இருந்து கிளம்பி வெளியே வரும்போது ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ஒரு பூனை நமக்கு முன்னாடி ஓடுது. ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. அது ஏதோ ஒரு சைடு லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்ல இருந்து லெஃப்டான்னு எனக்கு தெரியல. ஏதோ ஒரு சைடு போனா ஒரு நிமிஷம் நின்றுவாங்க. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಬದಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ லெஃப்ட்ல இருந்து போகும். ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ஒரு தடவை நாங்கள் குஜராத்தில் ஒரு ஜீப்பில் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்தோம். ಆ ಗುಜರಾತ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀಪಿನ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ திடீர்னு ஒரு பூனை அப்படி போயிடுச்சு. ಆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಹಾಗೆ ಹೋಯಿತು. உடனே அந்த ஜீப் டிரைவர் வந்து வண்டி நிப்பாட்டிட்டு ತಕ್ಷಣ ಜೀಪ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ அப்புறம் சும்மா நின்றுட்டு அந்த தீப்பெட்டியை கொளுத்தினாரு. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರು. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் எதுக்கு என்னன்னு கேட்டேன். இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டாரு. ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ அதுக்கப்புறம் வண்டி எடுத்துட்டு ಅದಾದ ನಂತರ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. அதுக்கப்புறம் தான் நான் யோசித்து பார்த்தேன், ஓஹோ அந்த பூனை போனதுனால தான் அவர் அப்படி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு. ಅದಾದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಹೋದದರಿಂದ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. நிறைய நேரத்தில் கிறிஸ்தவர்களும் இதை பண்ணுவாங்க. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. வெளியே வந்துட்டு அப்படி பூனை போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் வீட்டுக்கு போய் தண்ணி குடிக்கணும் ஏதாவது பண்ணிட்டு வருவாங்க. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀರನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಕುಡಿದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ. இல்லைன்னா வெளியே போகும்போது கால் தட்டிட்டா கூட அப்படி செய்யறதை நான் பார்த்துருக்கேன். ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಎಡವಿದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. அதெல்லாம் என்னன்னா நம்ம வெளியே சொல்லாட்டாலுமே நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பயம். ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತ ಭಯ. பூனைக்காக நம்ம பயப்பட மாட்டோம். ಆ ಬೆಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா நமக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது, அது போறதுனால எனக்கு ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்துரும். ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ. அதே போல நம்ம எங்கேயாவது இரவு நேரத்துல தனியா போனோம்னா நம்ம தைரியத்தை வரவழைச்சிட்டு போவோம். ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ஆனா நம்ம வெளியே போகும்போது ரொம்ப ஜெபம் பண்ணுவோம். ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. எதுக்காக? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? நமக்கு ஏதோ நடந்துருமோ, அங்க பிசாசு ஏதாவது பண்ணிடுவானோ அப்படின்ட்டுலாம் ஒரு பயம் நமக்குள்ள இருக்கும். ನಮಗೇನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೋ, ಸೈತಾನನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு காரியம். ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. அதை நம்ம வெளிப்படையா நம்ம சொல்ல மாட்டோம். ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. வெளியே சொல்லும்போது சொல்லுவோம், நான் கிறிஸ்தவன், நான் வந்து ஆண்டவரை நம்புறேன், நான் வந்து எதுக்குமே பயப்பட மாட்டேன் அப்படி தான் நம்ம சொல்லுவோம். ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಯಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ஆனா நமக்கு உள் மனசுல ஒரு பயம் இருக்குது. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ. இதை நான் யோசித்து பார்க்கும்போது எனக்குள்ள வந்து ஒரு கேள்வி என்னன்னா, ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, நம்ம ಯಾರ பெரியவங்களா நினைக்கிறோம்? ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿ ನೆನೆಸುತ್ತೇವೆ? இப்போ வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு சின்ன பையன் இருக்கிறான். ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿದ್ದಾನೆ. அவனுக்கு வந்து ஒரு அண்ணன் இருக்கிறான். ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. அப்பாவும் இருக்கிறார். ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. இப்போ அந்த சின்ன பையன் வந்து ஏதாவது தப்பு செய்யறான், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்போது பயப்பட்டான்னா யாருக்கு பயப்படுவான்? ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾನೆ? எதுக்காக? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? அப்பா பெரியவர். ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡವರು. சின்னவங்களை விட பெரியவங்களுக்கு தான் அதிகமாக பயப்படுவாங்க. ಚಿಕ್ಕವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ஆனா கிறிஸ்தவர்களாகிய பொதுவாக நான் பார்த்தது, இந்த சபை பற்றி நான் தெரியாது, நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்திருக்கிறேன். பொதுவாக கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய காரியம் என்னன்னா, பெரியவராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை விட அவரால் மிதிக்கப்பட்ட பிசாசுக்கு தான் ரொம்ப பயப்படுவாங்க. அந்த ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಹುದುವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದೇನೆಂದರೆ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠನಾದಂತ ಸೈತಾನನನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. உண்மையா பொய்யா தெரியல, என்ன யோசிக்கிறீங்க? இது ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾ? நிறைய பேர் அந்த பிசாசுக்கு பயப்படுவாங்க. ಅನೇಕರು ಆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. சரி, அந்த பயம் இருக்கட்டும். ಆ ಭಯ ಇರಲಿ.
ஆனா அதை விட பெரியவரா இருக்கிற நம்முடைய ஆண்டவருக்கு நம்ம பயப்படணுமா பயப்பட வேண்டாம்? ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಭಯಪಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம், அதுதான் நம்ம பைபிள்ல வாசிக்கிறோம். ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಭಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. 1 பேதுரு 1 அதிகாரம், ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17வது வசனம். 17ನೇ ವಚನ. யாராவது ஒருவர் வாசிக்கலாம். ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಾತನನ್ನು ನೀವು ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವವರಾಗಿರಲಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಕಾಲವನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಳೆಯಿರಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? பயபக்தி உள்ளவராய் இருಬೇಕು. ரைட். தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்குன்னா பயத்துடனே நடந்து கொள்ளுங்கள். ತಮಿಳು ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಭಯದಿಂದ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. எதற்காக நாம் பயப்படணுமா? ನಾವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ಕಂಡು ನಾವು ಭಯಪಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು? ಯಾರ್ಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ 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 ಭಯಪಡಬೇಕು? எதற்காக ನಾವು பயப்படணும்? ஆண்டவருக்கு பயப்படணும். ரைட். ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು, ಸರಿ. எதற்கு? ಯಾಕೆ? அவர் பட்சபாதம் பார்க்கிற தேவன் அல்ல. ಆತನು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. நீங்கெல்லாம் பிறந்ததிலிருந்தே என்னைய ஆராதனை பண்ணீங்க, என் ஆலயத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்ட்டு அவர் பார்க்க மாட்டார். ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದನಿಂದ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ದೇವರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. அவர் என்ன செய்வாரா? நம்முடைய கிரியைக்கு தக்கதாக பலன் அளிக்கக்கூடியவர். ಆತನು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತ ದೇವರು. அவர் பட்சபாதம் பார்க்க மாட்டார். ಆತನು ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. அதற்காக நம்ம என்ன பண்ணணுமா? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? பயத்துடனே நடந்து கொள்ள வேண்டும். ನಾವು ಭಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஆனா பொதுவாக நம்முடைய பயம் எதுக்கெல்லாம் இருக்குது? ಆದರೆ ಹುದುವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ? ஏதாவது வியாதி வந்துட்டுனா பயப்படுறோம். ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದರೆ ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ. சின்ன ஒரு தலைவலி வந்துட்டாலே நிறைய யோசிக்க தொடங்கிடுவோம். எனக்கு ப்ரெஷர் வந்துட்டா, இல்லைனா அது வந்துட்டா, இது வந்துட்டான்ட்டு நிறைய யோசிக்க தொடங்குவோம். ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಬರುವಾಗ ಅದು ಬಂತ ಇದು ಬಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮರಣத்தை பார்த்து பயப்படுவோம். ಮರಣವನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನಾ? வேற என்ன பயம் இருக்கு? ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಯವಿದೆ? எதிர்காலத்தை பற்றி, ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಯವಿದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ல என்ன ஆக போகுது, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, பிள்ளைங்களுடைய ಫ್ಯೂಚರ್ பற்றி பயப்படுவோம். ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ. நம்முடைய நீட்ஸ், நம்மளுக்கு இருக்கிற தேவைகளை குறித்த பயம், ನಮಗಿರುವಂತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕಂಡು ನಾವು ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ. நிறைய நேரத்துல மனிதர்களை பார்த்தே நம்ம பயப்படுவோம். ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕಂಡು ನಾವು ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಾவது வந்தா அவங்க என்ன பேச போறாங்களோ, எதுக்காக வந்திருக்காங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வரும். ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ಯೋಚಿಸಿ ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ. ஆனா அந்த பயம் எல்லாம் தேவையில்லாத பயம். ಆದ್ರೆ ಆ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅನಗತ್ಯವಾದಂತ ಭಯ. நம்ம ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற பயத்துல நம்ம இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் தேவையில்லாத பயமாயிரும். ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನಗತ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಭಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. நமக்கு தெரியும் அவர்தான் இந்த உலகத்தையே படைத்தவர். ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೇ ಲೋಕವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆತನು. அவருடைய சித்தம் இல்லாம ஒரு முடியை கூட யாருமே எடுக்க முடியாதுன்னு நமக்கு தெரியும். ಆತನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಒಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. இதெல்லாம் தியரிட்டிಕಲಿ நமக்கு தெரியும். ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಬರಹದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಆனா ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ நம்ம அதை உணர்ந்திருக்கிறோமா? ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವಾ? பிராக்டிக்கலாக நம்ம அதை யோசிச்சிருந்தோம்னா, அதை நம்ம அனுபவித்தோம்னா நமக்கு மற்ற காரியங்களை குறித்ததான பயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும். ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚಿಸೋದಾದರೆ ಉಳಿದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. நம்முடைய வாழ்க்கையில, இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக வாழுகிற வாழ்க்கையில கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ரொம்ப ಮುಖ್ಯமான ஒரு காரியம். ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯವು ನಮಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. நான்
எந்த சர்ச்சுக்கு போனாலும் எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற ஒரு பேர்டன் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை பற்றி தான் பேசணும் அப்படின்ட்டு. ಅಂದ ಅವರು ಯಾವ ಸಭೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಭಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ஏன்னா இன்னைக்கு சபைகளில் இந்த காரியம் தான் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுச்சு. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. சபைகள்லயே என்ன ஆயிருது, போட்டி பொறாமை, நிறைய காம்படிஷன், நிறைய பிரச்சனைகள், ஒருத்தர் அந்த ஒரு நல்ல ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಐಕ್ಯಂ ಇல்லாமல் போயிருது. ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கடவுளுக்கு பயப்படக்கூடிய அந்த பயம் வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில இல்லாமல் போயிடுச்சு. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯವು ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. மற்றவங்களுக்கு இருக்குது, ಉಳಿದವರಿಗಿದೆ. நான் வந்து திருநெல்வேலியில் சென்ட் ஜான்ஸ் காலேஜ் அப்படின்ட்டு ஒரு காலேஜ் இருக்குது, அங்கே தான் நான் படித்தேன் காலேஜ் படிக்கும்போது. ಅವರು ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. எங்கள் காலேஜுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தூரம் போனால் ஒரு அந்த ரோட்லேயே ஒரு சின்ன ஒரு டெம்பிள் இருக்கு. ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಇರುತ್ತದೆ. ரோட்டு ஓரத்தில் தான் இருக்கு. ಅದು ದಾರಿಯ ಒಂದು ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. அது அந்த மந்திர் உள்ள யாரும் போக முடியாது, வெளியில ரோட்ல நின்று தான் அவங்க ಏನೋ ಕುಂಬಿಡணும்னா ಕುಂಬಿಡணும். ಆ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. நான் நிறைய நேரத்தில் பார்த்துருக்குறேன், அந்த இடத்துல வரும்போது சிலர் வந்து காரில் வருவாங்க. அந்த டைம் நான் வந்து சொல்கிறது 80s, அப்போ கார் வச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க நல்ல ஒரு ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ தான் இருக்கணும். ಆ ಒಂದು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬಂದು ಒಂದು 80ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಉಳ್ಳವರು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. அப்படிப்பட்ட மக்களும் அந்த இடத்துல வரும்போது என்ன செய்வாங்கன்னா, அந்த காரை நிப்பாட்டிட்டு அந்த அந்த மந்திர் முன்னாடி போய் அந்த என்ன தோப்புக்கரணம் போடுவாங்க. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಾರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. இப்போ நான் யோசித்து பார்த்துருக்கிறேன், அவங்களுக்கு அவங்க கடவுள் மேலே எவ்வளோ ஒரு பயம் இருக்குது. அந்த ಅವರಿಗೆ ಅವರ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಇದೆ. ஆனால் கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு அந்த ஆண்டவர் மேலே எந்த அளவு பயம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப அதை யோசிக்க வேண்டிய ஒரு நேரத்தில் இருக்கிறோம். அந்த ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಇದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. இன்னைக்கு வந்து கிறிஸ்தவம் வந்து ஒரு கேலி பொருளாக மாறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு. ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಕಾರ್ಯವು ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம், எத்தனையோ வருஷம் ஆயிட்டு இன்னும் 2.2% கூட மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றோம். ನಾವು ನೆನೆಸುತ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದು 2.2% ಇಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆனா அதற்காக நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்? ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? நம்முடைய லைஃப் எப்படி இருக்குது? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ? ஒரு முறை நான் வந்து கிறிஸ்மஸ் டைம்ல அந்த டெக்கரேஷன் ஐட்டம் வாங்குறதுக்காக ஒரு கோயில் ஒரு கடைக்கு போயிருந்தேன். ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. அப்போ வந்து நாங்கள் IMS இந்தியன் மிஷனரி சொசைட்டியில் நான் வந்து ஊழியத்தை செய்துட்டு இருக்கிறேன். அங்கே உள்ள ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಾக நான் வாங்க போயிருந்தேன். ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ IMS ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದರು. அந்த டெக்கரேஷன் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு அவங்ககிட்ட அந்த பில் வாங்குவோம். ಆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அப்போ அந்த கடை ஓனர் சொல்றாரு, ಆಗ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, உங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னு. ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ஆமா ரொம்ப சந்தோஷம் தான் அப்படின்ட்டு. ಹೌದು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. உங்களுக்கு நல்ல பார்ட்டி இருக்கும் என்ன அப்படிங்கிறாரு. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. உங்களுக்கு புரியுதோன்னு நினைக்கிறேன். ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೆನೆಸುತ್ತೇವೆ. அவர் என்ன யோசிக்கிறாருன்னா, ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு நல்லா குடிச்சு வெறிச்சு சந்தோஷமா இருப்பாங்க. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿ ಅವರು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. அப்போ மற்றவங்க வந்து நம்மளை குறித்து வச்சிருக்கிற எண்ணம், கடவுள் பயம் நமக்குள்ள எவ்வளோ இருக்குதுங்கிறத வெளிப்படுத்துது. ಅಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವಂತ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯು ದೇವರ ಭಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாயிற்று. ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. என்ன வந்து ரொம்ப பாதித்த ஒரு கேள்வி. என்னால இன்னும் அதை மறக்க முடியல. ಅವರನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ இது ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. கேட்டு எனக்கு 20 இயர்ஸ் மேல ஆயிடுச்சு. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲಾಯಿತು. ஆனாலும் இன்னும் அந்த கடையும் அந்த இடமும் எனக்கு இன்னும் மறக்க முடியல. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು, ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ஏன்னா கிறிஸ்தவர்களாகிய நம்மை குறித்து மற்றவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க? ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ಇತರರು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ? இந்த நிலைமை மாறணும். ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. நம்மை குறித்து இவங்க வந்து நல்லவங்க, தப்பு செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு வெளிப்படையா இருந்த காலம் ஒரு காலம். இப்போ வந்து அது மாறிட்டு வருது. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇವರು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಬದಲಾಗಿದೆ. ஒருவேளை நம்ம வந்து அந்த சூழ்நிலை மறுபடியும் அந்த கடவுளுக்கு பயப்படுகிற பயத்திலே நாம் கொண்டு வர வேண்டும். ಅಂದ ಪುನಃ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕರೆತರಬೇಕು. சரி, ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற பயம் அப்படின்னா என்ன? ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯ ಅಂದರೆ ಏನು? நான் என் மகாட்ட சொல்லுவேன், நீ என்ன எனக்கு பயப்படவே மாட்டீங்க அப்படின்ட்டு. ಅವರ ಮಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. உடனே இப்படி இப்படி பண்ணி ஆக்ட் பண்ணுவா. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಟಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಭಯಪಡುವಂತೆ. நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸும் என்ன பண்றோம்னா நிறைய நேரத்துல நடிக்கிறோம். ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತೇವೆ. கஷ்டமா இருக்குதா நான் பேசுறது? நான் வந்து இது யாரையும் நிறைய நேரத்தில் என்ன யோசித்துறாங்கன்னா, நம்மளை வேணும்னே நம்மளை ಟಾರ್ಗೆಟ್ பண்றாங்களோ அப்படின்னு யோசித்துருவாங்க. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் எனக்கு என்ன சொல்றாரோ நான் சொல்லிதான் ஆகணும். ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. நம்ம வந்து சர்ச்சுக்கு வரும்போது இல்லைன்னா சர்ச்சில் நம்ம எப்படி இருக்கிறோமோ, ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೇವೋ அதே போல நம்ம வீட்டில் இருக்கிறோமா? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವಾ? சர்ச்சில் இருக்கும்போது நம்முடைய பேச்சு எப்படி இருக்குதோ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಗಿರುತ್ತದೋ அதே போல நம்முடைய வீட்டில் நம்ம பேசுறோமா? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವಾ? சர்ச்சில் இருக்கும்போது நம்முடைய கேரக்டர் எப்படி இருக்குதோ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೋ அதே போல நம்முடைய வீட்டில் நம்முடைய கேரக்டர் இருக்குதா? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಯಾ? நான் காலேஜில் படிக்கும்போது ஒரு பையன் என் கூட எனக்கு ஜூனியராக படித்தான். நான் காலேஜில் படிக்கும்போது அவன் வந்து 11th 12th அந்த இதில் படிச்சுட்டு இருந்தான். ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗನು ಇವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕೆಳ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು 11 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. அவன் பேர் ரூபஸ். ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂದು ರೂಬಸ್ ಅಂತ. அவனுடைய அப்பா வந்து ஒரு ஊழியக்காரர். அவர் வந்து இபியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார், ஆஃபீஸராக இருந்தார். அது போக மற்ற நேரத்துலலாம் அவர் வந்து ஊழியத்தையும் செய்துட்டு இருந்தார். ಅವರ ತಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು. நிறைய இடங்களுக்கு மெசேஜ் கொடுக்க போவார், நிறைய சர்ச்சஸ்க்கு. ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. இந்த பையன் எப்படின்னா ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவான். ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ತೀಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. நாங்கள் வந்து இவாஞ்சலிக்கல் யூனியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் வந்து ஊழியம் செய்கிறது இவாஞ்சலிக்கல் யூனியன். அது மூலமாக நிறைய கேம்ப் எல்லாம் நடத்துவோம். ಅವರು ಸುವಾರ್ತಿಕ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಒಂದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. அந்த கேம்புக்கு அவனை நாங்கள் கூப்பிடும்போது அவன் சந்தோஷமாக வருவான். ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಕರೆಯುವಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ஆனால் அங்கே வந்து என்ன பண்ணுவான்னா, அந்த மீட்டிங்கில் இருக்க மாட்டான், வெளியே எங்கேயாவது சுத்த போயிடுவான். ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾರೆ. அவன் தனியாக போக மாட்டான், வேற 2 பசங்களை கூட கூப்பிட்டு போயிடுவான். ಅವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಗಡ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. அது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. எங்களுக்கு அந்த கேம்பில் வந்து 2x2 ஃபெல்லோஷிப்னு வைப்போம். ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಬಂದು 2x2 ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಂತ ಇಡುತ್ತಾರೆ. கொஞ்ச நேரம் 2 பேரா தனியாக போய் ஒருத்தர் பேசி கவுன்சில் பண்ணுறது அப்படி இருக்கும். ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿಚಾರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಇರುತ್ತದೆ. ஒரு நாள் நானும் அந்த ரூபஸும் போனோம். ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆ ರೂಬಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗನು ಹೋದರು. 2 பேரும் போய் கொஞ்ச நேரம் பேசணும். ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. அப்படி பேசும்போது அவன் வந்து
ಅಳ ತೊಡಗಿட்டான். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹುಡುಗನು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. வெளியில பார்த்தா அவன் பயங்கர என்ன ரவுடி போல பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருந்தான். ಹೊರಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಂದು ರೌಡಿಯ ಹಾಗೆ ಅವನ ತೋರಿಕೆ ಇತ್ತು. ஆனா தனியா பேசும்போது அழுதான். ಆದ್ರೆ ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹುಡುಗ ಹತ್ತನು. அவன் சொன்னான், அண்ணே எனக்கும் வந்து நல்லா இருக்கணும்னு தான் ஆசை இருக்கு. ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ನು, ಅಣ್ಣ ನನಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ஆனா நான் இப்படி ஆறதுக்கு காரணம் யாருன்னா எங்க அப்பா. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಅವರ ಅಪ್ಪ ಯಾರன்னு சொன்னேன்? ಅವರ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? சேவை ಮಾಡುತ್ತವರು. ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா? ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನು ಗೊತ್ತಾ? எங்க அப்பா சர்ச்சில் பேசுற மெசேஜை நான் கேட்டிருக்கிறேன். ಅವರ ತಂದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರ வீட்டில் எப்படி இருக்காருன்னு நான் பார்த்துருக்கிறேன். ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. இப்படிப்பட்ட இயேசு எனக்கு தேவையில்லை. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯೇಸು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. பாருங்க, ஒரு பையனை எந்த அளவு அவருடைய அப்பாவுடைய வாழ்க்கை பாதிச்சிருக்கு. ಒಂದು ಹುಡುಗನನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಜೀವಿತವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿರಿ. பார்க்கும்போதெல்லாம் சொல்லுவான், அண்ணே எனக்காக ஜோம் பண்ணுங்க அப்படிம்பா. ನೋಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಅಂತ. ஆனா அவன் வாழ்க்கை மாறல. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. கடைசியில் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது அவன் ஜெயிலில் இருந்தான். ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದರು. இப்பவும் அவன் வந்து தூத்துக்குடியில் இருக்கிறான். டயசிஸில் நிறைய பிரச்சனை பண்ணுறதுல அவன் மெயின் ஆளாக இருக்கிறான். ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತೂತುಕುಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ஒரு ஊழியக்காரனா இருந்த தந்தையுடைய வாழ்க்கை. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಜೀವಿತವು. நம்ம வந்து ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க அப்படின்னு சொல்றோம். ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. நம்முடைய வாழ்க்கையில கடவுளுக்கு பயப்படக்கூடிய பயம் அப்படிங்கிறது ஆலயத்துல மட்டும் இருக்கிற ஒரு காரியம் கிடையாது. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬಾರದು. அது எப்பொழுதும் நம்ம மனசுல இருக்கணும். ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. என் ஆண்டவர் என்னை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நான் எங்க போனாலும் அவர் பார்க்கிறார். ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. நம்ம வந்து நிறைய நேரத்துல சொல்லுவோம், இல்லைன்னா ஜெபம் பண்ணும்போது சொல்லுவோம், நீர் வந்து எப்பொழுதும் என் கூட இருக்கிற தேவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ದೇವರೇ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. உலகத்தின் முடிவு வரைಯಿಂದ நான் உங்களோட இருக்கிறேன். ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ஆனா அந்த உணர்வு நமக்குள்ள இருக்குதா? ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿದೆಯಾ? அந்த அந்த உணர்வு, அந்த இயேசு கிறிஸ்து என் கூடயே இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு உண்மையாகவே நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அதுதான் கடவுளுக்கு பயம். ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಜವಾದಂತ ದೇವರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. அந்த பயம், அந்த உணர்வு நமக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது நமக்குள்ள ஒரு பயம். ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ. நம்ம வந்து எவ்வளவுதான் தப்பு பண்றவங்களா இருந்தாலும் நம்ம அப்பா முன்னாடி தப்பு பண்ண மாட்டோம். ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. நிறைய பேரை நான் பார்த்திருக்கிறேன், அப்பா குடிகாரரா இருப்பாரு. ಅನೇಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಂದೆ ಕುಡಿತನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, மகனும் குடிக்கான், ಮಗನು ಕೂಡ ಕುಡಿತನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ஆனா அப்பா முன்னாடி மகன் குடிக்க மாட்டான். ಆದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಮಗನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. பார்த்திருக்கீங்களா? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? எதுக்காக? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? ತಂದೆ ಕುಡಿಗಾರರು தான், ಆನಾலும் ತಂದೆயை பார்த்து ஒரு பயம், நாம் குடிக்க கூடாது அப்பா முன்னாடி. ತಂದೆನೂ ಕೂಡ ಕುಡಿತನದಲ್ಲಿರುವವರೇ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯ ಕುರಿತಾದ ಭಯ ಅವರ ಮುಂದೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம், ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವಂತ ನಾವು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ என் கூடயே இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದರೆ நம்ம வந்து நம்மளால தப்பு பண்ண முடியுமா? ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? அப்ப நம்ம தப்பு பண்றோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ಈಗ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದರ ಅರ್ಥ ಏನು? உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் என் கூட தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்ற அந்த வார்த்தை, ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು, ஆண்டவருடைய வார்த்தை, நம்மளும் சொல்றோம் இயேசு கிறிஸ்து என் கூட இருக்கிறாரு அப்படின்னு. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ.
ஆனா அதை உண்மையாவே உணர்ந்து சொல்றோமா? ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅರಿತು ಹೇಳುತ್ತೇವಾ? அந்த ஃபீலிங் நமக்கு இருக்குதா? ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿದೆಯಾ? இயேசு என் கூட இருக்கிறாரு. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வீட்ல சண்டை போட மாட்டோம். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள சண்டை வராது. ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. சகோதர சகோதரிகளுக்குள்ள சண்டை வராது. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. கோல் சொல்ல மாட்டோம். ನಾವು ಒಂದು ಚಾಡಿಯನ್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆயிரும். ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. சாரி ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு. சொல்லுங்க. ஓகே. யோசேப்புடைய வாழ்க்கையை ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ பார்க்குறோம். ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತ ಪರವಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ஆதியாகமம் 39வது அதிகாரம். ಆದಿಕಾಂಡ 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ அவர் 9வது வசனத்துல அவர் என்ன சொல்றாரு? 9ನೇ ವಚನ. ಆದಿಕಾಂಡ 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 9. ಯಾರಾದೊಬ್ಬರು ಓದ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ, ಮೈಕಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಎತ್ತಿಮ. ಆದಿಕಾಂಡ 39ರಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಚನ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ನೀನು ಅವನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥ ಮಹಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತನ್ನ ದಣಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. யோசேப்புக்கு பாவம் செய்யறதற்கு ஒரு ஓப்பன் ಡೋರ್. ಯೋಸೇಪನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಮಯಗಳು ಇತ್ತು. அப்போ வந்து வீட்டில் தப்பு நடந்துச்சுன்னா பொதுவாக ஜென்ஸ் கண்டுக்கிட மாட்டாங்க ரொம்ப. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಡೆಯುವಾಗ ಗಂಡಸ್ತರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. பொதுவாக வீட்டில் வந்து ஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுத்துக்கிடுவாங்க. பொதுವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಗಂಡಸ್ತರು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ஆனால் லேடிஸ் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க. ಆದರೂ ಹೆಂಗಸ್ತರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅನಿಸ್ತಾರೆ. ஆனால் இங்கே வந்து ಅವನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ கொடுக்கறதே ಯಾರು தான்? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಂದೆ? அந்த ಸ್ತ್ರೀ தான், அந்த பெண் தான் ಚಾನ್ಸ್ கொடுக்குறான். ಆ ಹೆಂಗಸ್ತರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ஆனால் அவன் என்ன சொல்றான்? ಆದರೂ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? அந்த இதில் கடைசி பதில பார்த்தீங்கன்னா ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, நான் இத்தனை பெரிய பொல்லாங்குக்கு உடன்பட்டு தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி? ನಾನು ಇಂಥ ಮಹಾ ದುಷ್ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತನ್ನ ದಣಿಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து எங்கே இருந்தாலும் சரி, அவன் ஜெயிலில் இருந்திருக்கானா, எவ்வளவோ கஷ்டத்தில் இருந்திருக்கிறான். ಯೋಸೇಫಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ, அடிமையாக இருக்கிறான், ಆದರೂ ಗುಲಾಮದಲ್ಲಿ ದಾಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனால் அவனுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு எண்ணம் என்னன்னா, ಆದರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೆನಪು ಏನೆಂದರೆ, என் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார், ನನ್ನ ದೇವನು ನನ್ನ ಒಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. எல்லாருக்குமே அந்த உணர்வு இருக்குதா? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಏನೋ ಹೇಳೋದು, ஆலோசனை, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನೆನಪು. ಓಕೆ,
ஓகே, நினைப்பு. ரைட். நம்ம வந்து ஆண்டவர் என்னோட கூட இருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு காரியம், அந்த எண்ணம் நமக்குள்ளாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ಇದೇ ಕಾರ್ಯத்தை நம்மளும் சொல்ல முடியும். ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ನೆನಪು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಇದಂತೆ ಹೇಳಬಹುದು. தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி? ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? மற்றவங்களுக்கு விரோதமா ತಪ್ಪು செய்யும்போது நம்ம பயப்படுவோம். ಮಿಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಭಯಪಡುವುದು ಉಂಟು. ஆனா ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யும் பொழுது நமக்கு அந்த பயம் வருதா? ಆದರೂ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದಾ? நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம இதை யோசித்து பார்ப்போம். ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. அந்த கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு ಮುಖ್ಯமான காரியம், ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಿರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವು கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம். ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯ. ஆண்டவர் வந்து நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದನ್ನು ದೇವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. நம்ம அதை பற்றி பைபிள்ல நிறைய காரியங்களை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கிறோம். ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. கட்டாயம் ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನು. ஆனா அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு என்ன ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನன்னா ಕರ್ತರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ஒரு. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯ. அந்த பயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படியாவது நம்ம அதை கொண்டு வரணும். ಆ ಭಯವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ನಾವು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அந்த பயம் வரும்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை கட்டாயம் மாறும். ಈ ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள வந்ததுனால நம்ம ஞான ஸ்நானம் எடுத்துட்டா மட்டும் நம்ம மாறிட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬದಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ. இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒரு நல்ல மெசேஜ் கொடுக்குறோம், நான் ஆண்டவருடைய வசனத்தை நான் போதிக்கிறேன், அதனால என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅನಿಸುವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. நம்முடைய வாழ்க்கையில கடவுளுக்கு பயப்படுகிற பயம் என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு தான் நம்முடைய வாழ்க்கை மாறும். ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೋ ಆವತ್ತು ನಾವು ಬದಲಾಗಿದ್ದೇವೆ. அப்பொழுதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை மற்றவங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டான வாழ்க்கையாக மாறும். ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. அதுக்கு தான் நம்ம பைபிள்ல என்ன பார்க்கிறோம்? கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ಜ್ಞಾನத்தின் ಆರಂಭம். ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಭಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಎಂದು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. அந்த ஞானம் அப்படின்னா என்னது? ಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಏನು? ಜ್ಞಾನವಾನ್ அப்படின்னா புத்திமான். ಜ್ಞಾನ ಇರುವವನು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. புத்தி உள்ளவன் எப்படி நடப்பான்? புத்தியா நடப்பான். ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವನು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವನಾಗಿ. அப்போ வந்து அவன் நல்ல வழியில நடப்பான். ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. அந்த நல்ல வாழ்க்கை வாழணும்னா, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದರೆ நமக்கு வந்து கடவுளுக்கு பயப்படுகிற பயம் முக்கியமான. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம யோசித்து பார்ப்போம். ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. நாம் எந்தளவு ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிறோம். ನಾವು ಎಷ್ಟರವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತವರಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. கர்த்தருக்கு பயப்படலைன்னா நம்ம யாரு? கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ಆರಂಭಂ. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು? ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಭಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡದವನು ಯಾರು? ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡದೇ ಇರುವವನು ಯಾರು? ಬುದ್ಧಿಹೀನನು. சரிதானா? நமக்கு கடவுளுக்கு பயப்படலைன்னா, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡದೇ ಇರುವಾಗ நம்ம ಯಾರು? ನಾವು ಯಾರು? ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು. ಇದು ನಮ್ಮ என்ன ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ல ಇದು ಓಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಲಘುವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಹಾಸ சொல்லணும்னா, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಳ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರ್ತருக்கு பயப்படுகிறவன் ஞானவான். ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನು ಜ್ಞಾನವಂತನು. ಕರ್ತருக்கு பயப்படாதவன், ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡದೇ ಇರುವವನು ಮುಟ್ಟಾಳ್, ಮೂರ್ಖನು. அதனாலதான் நிறைய நேரத்துல நம்ம முட்டாள்தனமான காரியத்தை. ಆದುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಮೂರ್ಖವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. நம்முடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட தவறான காரியங்களை நம்ம செய்துட்டு இருந்தோம்னா, ஒருவேளை நம்ம ஆலயத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கிறோம், ஆண்டவரை ஆராதித்துட்டு இருக்கிறோம்,
ಆದರೂ ನಾವು ದೇವರ ಆಳೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದರೆ இந்த நாள்ல ஆண்டவர் நமக்கு சொல்ற காரியம் என்னன்னா, ಈ ದಿನ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೆ நாம் வந்து ஒரு முட்டாளா இருக்க கூடாது, ನಾವೊಂದು ಮೂರ್ಖರಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ஞானவானாய் மாற வேண்டும். ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. நம்ம வந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை நமக்குள்ள கொண்டு வரணும். ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂಥ ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அந்த பயப்படுறதுனா இப்படி இந்த ஆக்ட் பண்றது இல்ல, ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದು ಶರೀರವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವುದಲ್ಲ, நடிப்பதல்ல, ನಾಟಕ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, நம்முடைய வாழ்க்கையில அது வரணும். ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. என்ன ஆண்டவர் எப்போதும் என் கூட இருக்கிறார், என்னைய பார்த்துட்டே இருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வரணும். ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಶತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் நம்ம கூட அவர் இருக்கல, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾತ್ರ ಆತನು ನಮ್ಮ ಒಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ, நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும், அதற்காகவும் அவர் நம்ம கூட ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. நமக்கு ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் வந்து அவர் வந்து பரிசுத்தர், நாமும் பரிசுத்தமா இருக்கணும்னு அவர் விரும்புறார். ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವುಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அப்படிங்கும்போது ஆண்டவருடைய கேரக்டர், அவருடைய கேரக்டர் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரணும். ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಗುಣಾದಿಶಯಗಳು ಇರಬೇಕು. பொதுவா நம்ம பார்த்திருப்போம், ಹುದುವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, சின்ன பசங்க வந்து அப்படி நடந்து போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ பக்கத்துல இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, பாரு அவங்க அப்பா பண்ற போலயே பண்றான் அப்படி. ನೋಡು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವನು ತೀಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. கரெக்டா? ಹೌದ್ರಾ? அவன் கரெக்டா, அவன் அம்மா எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இவன் இன்னும் சின்னவனா இருக்கும்போது இப்படிதான் பண்ணான் அப்படி. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರುವಾಗ ಹೀಗೆ ತೀಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஏன்னா பெற்றோருடைய குணம் வந்து பிள்ளை இதுல வந்துருது. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆತ್ತಿದವರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. நம்முடைய தந்தையாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய குணம் நமக்குள்ள இருக்குதா? ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. அவரால் பிறந்த புது சிருஷ்டியாக மாறிய நம்முடைய வாழ்க்கையில அவருடைய குணம் இருக்குது. ಆತನಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ಇರುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತದೋ ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. நம்ம வந்து ஆண்டவரத்துல நிறைய காரியங்களுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ணிட்டு இருப்போம். ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ஒருவேளை இந்த காரியத்துக்காகவும் நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். ಒಂದು ಸಮಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ஆண்டவரே உம்முடைய குணத்தை எனக்கு தாரும். ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. என்னைய பார்க்கறவங்க சொல்லணும், இவன் வந்து ஆண்டவருடைய பிள்ளை அப்படின்னு. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಂತವರು ಹೇಳಬೇಕು, ಇವನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க கேட்டிருக்கலாம், நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். ಈ ಮಾದರಿ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದಿದ್ದೀನಿ. நீங்க இருக்கிற இடத்துல ஒரு கண்ணுக்குட்டி வருது. ನೀವು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಮರಿ ಕರು ಇರುತ್ತದೆ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. அந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்குது. ಆ ಕರುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ, நான் எப்படியாவது யானையா மாறணும், ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಆನೆಯಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. அப்போ அந்த கண்ணுக்குட்டி வந்து உங்ககிட்ட வந்து சொல்லுது, நான் வந்து யானை அப்படின்னு. ಆ ಕರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾನು ಆನೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. நம்புவீங்களா? ನಂಬುತ್ತೀರಾ? எத்தனை தடவை சொன்னா நம்புவீங்க? ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬುವಿರಿ? சொல்லிட்டே இருக்குது டெய்லி. ದಿನನಿತ್ಯ ಅದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ. நம்புவீங்களா? ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ஒரு வருஷமா சொல்லுது. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 10 வருஷமா சொல்லுது. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 10 ವರ್ಷ யானைன்ட்டு ನಾನು ಆನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. நம்ப மாட்டீங்களா? ನಂಬುವುದಿಲ್ವೋ? சரி, இப்போ ஒரு யானை வருது. ಈಗ ಒಂದು ಆನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ. அது உங்ககிட்ட வந்து சொல்லணுமா நான் யானை அப்படின்னு? ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾ ನಾನು ಆನೆ ಎಂದು?
நீங்க பார்த்த உடனே உங்களுக்கே தெரியும் இது யானை. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. நமக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ನಮಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, நான் கிறிஸ்தவன், நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளை நம்ம சொல்றோம். ಓಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲಿ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. அப்படி சொல்றதுனால ஆயிருவோமா? ಆ ಥರ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದೇವಾ? நம்மளை பார்த்து மத்தவங்க சொல்லணும், ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಬೇಕು, இது ஆண்டவருடைய பிள்ளை. ಇವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. நம்ம சொல்றதுல இருந்து இல்ல, ನಾವು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲ್ಲ, நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படி மாறணும். ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. ஆனா அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளமே. ಅದೇ ಈ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. அதை சரி பண்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. நான் சொல்றதை விட நான் செய்யணும். ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படி இருக்கணும். ನನ್ನ ಜೀವನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நம்ம ஆண்டவரிடத்துல உதவி கேட்போம், நம்ம ட்ரை பண்ணணும். ಅಂಥವರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. சரி, ரெண்டாவதாக நம்ம இன்னொரு காரியத்தை பார்ப்போம். ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் வந்து ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொடுக்குது. ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀತಿಮೊಳಿகள் 10:27. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 10:27 ಓದೋಣ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 10:27. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವರ ದಿನಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ. ಓಕೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರ ದಿನಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ. கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஆயுசு நாட்களை பெருக பண்ணும். ದುಷ್ಟರ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಯ. சரி, இந்த இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ? கர்த்தருக்கு பயப்படுறது என்னதை பண்ணுமா? ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப நாள் வாழணும்னு ஆசைப்படுறோம், அப்படிதானே? ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ದಿನ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ஆண்டவரே எனக்கு நீடி ஆயுளை தாரோம் அப்படின்னு நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். ದೇವರೇ ನನಗೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. நம்ம மற்றவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணும் போதும் ஜெபம் பண்ணுவோம், ஆண்டவரே அவருக்கு நீடிய ஆயுளை கொடுத்து நீர் அவரை ஆசீர்வதியும்னு சொல்லுவோம். ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನ್ನು ನೀಡು ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ஆனால் அதுக்கு இருக்கிற அந்த என்ன, அந்த நீடிய ஆயுளை கொடுக்க வேணும்னா அதுக்கு என்ன செய்யணுமா? ಓಕೆ, ನಾವು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು. ஒரு சிம்பிள் இதுதான், ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. நம்ம நீடிய ஆயுள் வேணும்னா போதாது. ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಲಲ್ಲ. என்ன வேணும்? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು. ஜெபம் பண்ணு நான் நீடிய ஆயுளை கொடுக்கிறேன்னு பைபிள்ல இல்ல. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ನಾನು ನಿನಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. பைபிள்ல என்ன போட்டிருக்கு? ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? நீடிய ஆயுள் வேணுமா? ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಬೇಕಾ? தர்றேன், ಕೊಡ್ತೀನಿ. என்ன பண்ணு? ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು. ஆண்டவர் வந்து நமக்கு ஆசீர்வாதம், எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுக்க விரும்புறாரு. ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ஆனா சில கண்டிஷன்ஸ் வச்சிருக்காரு. ಆದರೂ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದೆ, அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. அது வந்து பெரிய ஒரு நிபந்தனைகள் கிடையாது, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ, சின்ன காரியம் தான். ಚಿಕ್ಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ. நாங்கள் வந்து இப்போ ஃபீல்டுக்கு போயிருந்தோம், ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ போயிருந்தோம் கிறிஸ்மஸ். ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಲ್ಲಿರುವ ವಿಲೇಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. அதாவது ಮಿಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. போகும்போது நாங்கள் வண்டியில் போயிட்டு இருந்தோம். ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ஒருத்தர் வந்து பெரிய விறகு கம்பு தூக்கிட்டு போறாரு. ಸೌದೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಸೌದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ பின்னாடி அவருடைய சின்ன பையன், ಅದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ. ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ஒரு சின்ன, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೌದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. 2 பேரும் நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. ಇಬ್ಬರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. இதை பார்க்கும்போது நாங்கள் 2 பேரும் பேசிட்டு வந்தோம். ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. அந்த பையனை பாருங்க, அவனுக்கு ஏற்றபடி ஒரு சின்ன கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಸೌದೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
அப்பா வந்து ஒரு பெரிய கெட்டு தூக்கிட்டு போறாரு. ತಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. மகனுக்கு ஒரு சின்ன கெட்டு. ಮಗನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. நமக்கு வந்து ஆண்டவர் நம்ம மேல ஒரு என்ன ஒரு பொறுப்பு இல்லைன்னா ஒரு வெயிட்டை கொடுத்தாருன்னா நம்மளால எவ்வளவு தூக்க முடியுமோ அதுதான் கொடுப்பார். ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಇಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟರವು ನಾವು ಹೊತ್ತುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟರವು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தாருன்னா அது வந்து நம்மளால செய்யக்கூடியதா தான் இருக்கும். ದೇವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ನಮಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತೆ ಆತ ನಮಗೆ ನೀಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நம்மளால செய்ய முடியாததை அவர் செய்ய சொல்ல மாட்டார். ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. கடவுளுக்கு பயப்படுகிற பயம் வந்து ஏதோ முடியாத காரியம் அப்படி கிடையாது. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, நம்மளால முடியும். ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ. ஏன்னா அதை விட நம்ம மற்ற காரியங்களுக்கு ரொம்ப பயப்படுறோம். ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿದಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ. ஒருவேளை நம்ம அதை யோசித்து பார்ப்போம். ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡೋಣ. அப்படி நம்ம பயப்படும் பொழுது நம்முடைய ஆயுசு நாட்கள் அதிகரிக்கும். ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. நம்ம எடுக்கிற மருந்து கூட நிறைய நேரத்தில் ஆயுசு நாட்களை கூட்ட முடியாது. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಔಷಧಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. நான் ரீசெண்டாக பார்த்தேன் ஒரு நியூஸில் ஒரு டாக்டர் ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್, அவருக்கு வந்து பிபி என்ன சுகரு அப்படி எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. ಅವರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಎಂತ ಯಾವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. எந்த டிசீஸ்னும் அவர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததில்லை. ಯಾವುದು ಒಂದು ಹಣ ರೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ஆனால் காலையில் எந்திரிச்சாரு, இறந்து போயிட்டார். ಆದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರು ತೀರೋದ್ರು. எதுக்காக சொல்றேன்னா பயம் காட்டுறதுக்காக இல்லை. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. அந்த நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கிறோம், நான் நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறேன், அதனால என் ஆயுசு நாட்கள் கூடிரும் அப்படின்னு கிடையாது. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲೆಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೀನಿ. என்கிட்ட நிறைய காசு இருக்கு, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಹಣ ಇದೆ, நான் என்ன வந்தாலும் நான் என்னைய பார்த்துக்கிடுவேன், ನನಗೆ ಏನು ಬಂದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. இதெல்லாம் நீங்கள் இதில் கொரோனா டைமில் பார்த்துருப்பீங்க. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. காசை கொண்டுட்டு ஆக்சிஜனுக்காக எவ்வளோ ஓடினாங்க அப்படின்னு. ಅದು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕೆಂದು ಸುತ್ತಾಡಿದವರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. அதெல்லாம் அவங்கள காப்பாற்ற முடியல, ಅದನ್ನು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ஆனால் ஆண்டவர் வந்து ஒரு சிம்பிள் மெத்தடை சொல்றாரு. ಆದರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம், ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯ, அது வந்து நீடிய ஆயுசை கொடுக்கும். ಅದು ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை கொண்டு வரதற்கு நாம் முயற்சி. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಭಯವನ್ನು ತರುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. இன்னொரு வசனம் வாசிப்போம். ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 14வது அதிகாரம் 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 26வது வசனம். 26ನೇ ವಚನ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ನಿರ್ಭಯ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ನಿರ್ಭಯ, ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಿದೆ ಇರುವುದು. அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு. ಕರ್ತರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಿರ್ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ. நிறைய நேரத்தில் நம்ம சூழ்நிலைகள் மாறும் பொழுது, இல்லைன்னா அரசியல் மாறும் பொழுது, ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வரும் பொழுது நமக்குள்ள வந்து என்ன ஆயிடுது, ஒரு நம்மளே ಸ್ಥಿரம் இல்லாமல் ஆயிரும். ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುವಾಗ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲದ ಭಯವನ್ನು ಬರುತ್ತದೆ. நம்ம யாரையாவது நம்பி இருந்திருப்போம், ನಾವು ಕೆಲವರನ್ನು ನಂಬಿರಬಹುದು, திடீர்னு உங்களுக்கு ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ஆயிரும். ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ, என்ன ஆயிரும், ಏನಾಗುತ್ತದೆ? அவங்கள தான் நம்பிட்டு இருந்தேன், இப்படி ஆயிடுச்சு. ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದೆ, ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಕೋಬಹುದು. நமக்குள்ள ஒரு தனிமை வரலாம். ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಭಯ ಬರಬಹುದು.
நிறைய நேரத்தில் நம்ம சிலர்லாம் டிப்ரெஷன்லேயே போயிடுவாங்க. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಾರೆ. அவங்களே நம்பி இருந்தேன், அவங்க போயிட்டாங்களே. ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದು ನಿರ್ಭಯ ಬರುತ್ತದೆ. ஆனா ஆண்டவருக்கு பயந்து இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவானா, எந்த சூழ்நிலையிலையும் அவன் வந்து அசைய மாட்டான். ಓಕೆ, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂಥವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அவன் வந்து திட நம்பிக்கையில் இருப்பான். ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಏನು ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ, ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. நம்ம சொல்லுவோம்ல, ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ அப்படின்னு ನಾವು சொல்லுவோம். ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇಲ್ವಾ, ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. அது எங்க எப்படி வரும்? ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ನಮಗೆ? நம்ம வந்து எவ்வளவுதான் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன வியாதி வந்துட்டுன்னா ஃபுல்லா என்ன வீக் ஆயிரும். ಆಮ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ. நிறைய பேர் சொல்றதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು, ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. அவர் வந்து மற்றபடியெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் தான், வெளியே வந்தா. ಅವರು ಬಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಚೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ஒரு ஃபீவர் வந்துட்டுனா சின்ன பிள்ளையோட மோசமாயிருவாரு. ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. வெளியில பெரிய வீரர் தான், ಆದರೂ ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವೀರರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ஆனா ஒரு காய்ச்சல் வந்துட்டுனா சின்ன போல அழுதுட்டு. ಏನಾದರೂ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅಳುವಂತವರಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. அவர் சாப்பிட வைக்கிறது பெரிய கஷ்டம், ಅವರನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. கரெக்ட், புரியுதா நான் சொல்றது? ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ஏன்னா நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கும். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ஆனா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் எப்படி இருப்பானா, எப்பவும் திடமா இருப்பானா. ಆದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. நம்முடைய வாழ்க்கையில அப்படி ஒரு திடமான ஒரு ஸ்ட்ராங் மேனா இல்லைன்னா ஸ்ட்ராங் பீப்புளா நம்ம இருக்கணும்னா அந்த கடவுளுக்கு பயப்படுகிற பயம். ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಭಯ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊரு ವಾಸಿಪೋம், சங்கீதம். ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಓದೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಸಂಗೀತಂ 25, ಕೀರ್ತನೆ 25 14ನೇ ವಚನ. ಯಾರಾದೊಬ್ರು ಓದ್ರಿ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನಂತಿರುವನು, ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವನು. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவருக்கு ஆண்டவர் எப்படி இருப்பாரா? ஒரு நண்பனா, ஃப்ரெண்டா, ಆತ್ಮಮಿತ್ರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನು ಯೆಹೋವನು ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮಮಿತ್ರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. நம்ம ஆண்டவருக்கு பயப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் எப்படி இருக்கிறாரா, நமக்கு வந்து ஒரு ಫ್ರೆಂಡ್ போல. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆತ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಮಿತ್ರನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவரோட நம்ம ஃப்ரீயா பேச முடியும். ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ஒரு நல்ல என்ன, நம்ம இருதயத்தின் எல்லா காரியங்களையும் அவரிடத்துல நம்ம ஊற்ற முடியும். ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. அவரும் அவருடைய ரகசியங்களை நமக்கு சொல்லுவார். ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆತನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, நிறைய கிறிஸ்தவங்களே ஜனவரி 1ஆம் தேதி வந்துட்டுனா நிறைய பேர்கிட்ட தீர்க்க தரிசனம் கேட்கறதுக்கு போவாங்க. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಜನವರಿ 1ನೇ ದಿನ ಬರುವಾಗ ಪ್ರವಾರ್ತನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕೆಲವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು ನಿಜ. ஆனா நம்ம வந்து ஆண்டவருக்கு பயப்படுவவர்களா இருந்தோம்னா, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದರೆ அவருடைய இருதயத்தின் ரகசியங்களை அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். ದೇವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಗುರ್ತಾಗಿರುವವನು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நேரத்தில் எனக்காக யாராவது ஜெபம் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுவோம். ನಾವು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರವಾರ್ಧನೆ ಹೇಳುವಂಥವರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲವೋ ನಾವು ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. மற்றவங்க எல்லாரும் நம்ம ஜெபம் பண்ணணும், அது தேவைதான். ಮಿಕ್ಕವರು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವಶ್ಯ. ஆனால் நம்ம வந்து எந்த அளவு நம்ம ஜெபம் பண்ணுறோம், ಆದರೂ ನಾವು ಎಷ್ಟರವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நமக்குள்ளாக இருந்தனா அவர் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டாக ஒரு நல்ல ஆத்ம மித்திரனா அப்படி இருக்கும் பொழுது
என்ன செய்வோம்? நம்ம தைரியமா அவரோட பேசுவோம். ಓಕೆ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಮಮಿತ್ರನಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ நேரம் இருந்தாலும் என்ன போரே அடிக்காது. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಕಳೆದರೆ ನಮಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. நம்ம என்ன பேசுகிறோன்னே டாப்பிக்கே இருக்காது, ஆனால் பேசிகிட்டே இருப்போம். ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுறதுக்கு எதுவும் எழுதி வச்சுட்டு நம்ம போக மாட்டோம். ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. பாயிண்ட் 1 பாயிண்ட் 2 அப்படின்னு போக மாட்டோம். ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಎಂದು ನಾವು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ஆனால் அங்கே போய் பார்த்த உடனே எப்படி இருக்கேன்னு தொடங்கும், அது போயிட்டே இருக்கும். ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹಾಗೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. சில நேரத்தில் ஒரு வீட்டில இருந்தே கூப்பிட வந்துருவாங்க, எங்கே போனால் ஆளே காணல. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஏன்னா அந்த அளவு நம்ம மனசை விட்டு பேசுவோம். ಅಷ್ಟರವು ನಾವು ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட அப்படி பேச முடியுதா? ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅಂಥವರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? சர்ச்சுக்கு வந்து ப்ரேயர் பண்ணுறதை நான் சொல்லலை. ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. தனியாக ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ, நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, இல்லை தனியாக எங்கேயாவது போயிருக்கும்போது, ಇಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರುವಾಗ, ஆண்டவரிடத்தில் அப்படி ஒரு மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் ஊற்றி உங்களால் ஜெபம் பண்ண முடியுதா? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைபெறணும்னா நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படுவர்களா? ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂಥವರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. நீதிமொழிகள் 16:6. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 16:6. 16:16. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೃಪಾ ಸತ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ, ಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ ನಿವಾರಣೆ. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவங்க என்ன செய்வாங்களாம்? ಏನು ಕೇಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾನಿ ನಿವಾರಣೆ. தீமையை விட்டு விலகுவார்கள். தமிழ் அப்படி போட்டிருக்கு. ತಮಿಳು ಭಾಷಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಳುವರು. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதுனால் மனுஷன் தீமையை விட்டு விலகுவார். ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಳುತ್ತಾರೆ. நம்ம வந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களா இருந்தா என்ன செய்வோமா? ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂಥವರಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ? ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯங்களை விட்டு நம்ம விலகி இருப்போம். ನಾವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಳುತ್ತೇವೆ. நம்ம வந்து எல்லா சண்டேயும் பாவ அறிக்கை ஜெபம் பண்ணுவோம். ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ಪಾಪ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. எதுக்காக? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ. நம்ம நிறைய நேரங்களில் தெரிஞ்சு செய்வோம், தெரியாமலும் செய்வோம். ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡುವವು. அது நம்ம வந்து பாவ அறிக்கையை கட்டாயம் நம்ம செய்யணும். ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಪ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ஆனா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் என்ன செய்வான்னா தீமைக்கு விலகி இருப்பான். ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಭಯ ಇರುವವನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಳುತ್ತಾನೆ. நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம யோசித்து பார்ப்போம். ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. நம்ம தெரிஞ்சே நிறைய நேரத்தில் ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. தெரியாம செய்கிறோம். அது வந்து நம்ம அது வந்து மனித சுபாவம்னு எடுத்துக்கலாம். ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಅನಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ நம்ம தெரிஞ்சே நம்ம செய்கிறோம்னா, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡುವುದಾದರೆ அது நம்ம கடவுள் பயம் நமக்குள்ள இல்லைன்னு, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ஆனா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் எப்படி இருப்பானா தீமையிலிருந்து விலகி இருப்பான். ಆದರೆ ಕರ್ತರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಳುತ್ತಾನೆ. இது வந்து ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. சுகமா இருக்கிறது மட்டும் ஆசீர்வாதம் கிடையாது. ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ.
கெட்டதை விட்டு விலகி இருக்கிறதே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಳಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. ஏன்னா அப்படி இருக்கிறவங்க எங்க போறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. ಅಂಥವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? நம்ம எல்லாருடைய டார்கெட் என்னது? ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ அல்லேலூயா. அங்க போறதுக்கு தான் நம்ம இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்துல இருந்தோம்னா அதுக்கு வழி ஈஸி ஆயிட்டு இருக்கு. ಓಕೆ, ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಭಯ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அது பெரிய ஆசீர்வாதம் தானே? ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ವಾ? ரைட். அடுத்ததா என்ன ஆசீர்வாதம்னு பாத்தீங்கன்னா, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದದಂದರೆ நமக்கு தெரிஞ்ச பகுதி தான் ಸಂಗೀತಂ 128. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕೀರ್ತನೆ 128. அதுல எதை பற்றி போட்டிருக்கு? ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? அதுல ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯನು. தன்யனோ அந்த அவனுடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன ஆசீர்வாதம் இருக்கும்னு அதுல போட்டிருக்கு. அந்த அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. குடும்பத்தில் இருக்கின்ற ஆசீர்வாதம், ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ 3வது ವಚನத்துல போட்டிருக்கு. 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಫಲಭರಿತವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ. ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಫಲಭರಿತವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಯಂತಿರುವಳು. ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟದ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ಸಸಿಗಳಂತಿರುವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. பாருங்க, இது குடும்பத்துல கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. அது என்ன ஆசீர்வாதம்? ಅದೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ? ಮனைವಿ எப்படி இருப்பாளாம்? ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ? ಫಲಭರಿತವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ. பிள்ளைகள் எப்படி இருப்பாங்க? ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ? ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮனைವಿ வீட்டுக்கு ಅಲಂಕಾರமா இருப்பாள். ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. பிள்ளைகள் கனி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு என்ன ஒலிவ மர கன்றுகள் என்னன்னா ಆಶೀರ್ವಾದத்தை கொடுக்கக்கூடிய. ಮಕ್ಕಳು ಫಲಫಲಿಸುವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ಗಿಡರಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಣ್ಣೆ ಮರ ಗಿಡ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. எண்ணெயும் என்னது வீட்டில் உள்ள ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் என்னது? ಎಣ್ಣೆயும் ದೇವರು ಕೊಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನೆಂದು? எண்ணெயும் மாவும் குறைவுபடாது. ಎಣ್ಣೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, எண்ணெய் ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு ಕೊರತೆ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತದೆ. இப்போ நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை, பிள்ளைகளும் மனைவியும் எல்லாருமே ஒரு ஆசீர்வாதமா நம்முடைய வீட்டில் இருக்கணும்னா, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ என்ன செய்யணுமா? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் வேணும். ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯ ಬೇಕು. நம்ம ஊழியக்காரங்களிடத்துல, நானும் ஊழியக்காரனா இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்ற காரியம் என்னன்னா, ನಾನು ಸೇವಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡುವುದು ಕೇಳುವುದು ಏನಾದರೆ, எங்களுடைய ஃபேமிலிக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, பிள்ளைங்க சரியில்லை, என்னுடைய மக்களுக்காಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, மனைவிக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, இல்லைன்னா கணவருக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க, என்னோட ಯಜಮಾನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலிஸ்ல நிறைய ப்ராப்ளம். ಹೀಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலை இல்லை. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. இப்போ ಮೊಬೈಲ್ வந்த பிறகு அது ரொம்ப மாறி இருக்கு. ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. 5 பேர் ஃபேமிலில இருந்தாங்கன்னா, 5 ಜನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ 5 பேரும் ஒவ்வொரு ಮೊಬೈಲ್ வச்சிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. 5 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ஒருத்தர் பேசுறதில்லை. ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. இது ஐடி ஃபீல்டு, இந்த ஒர்க் இதெல்லாம் ரொம்ப இதான
ಶಿಫ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ இப்படியெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, IT ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಬರುವುದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತು. யார் எப்போ வர்றா, எப்போ சாப்பிட்டாங்க, எப்போ போறாங்கன்னே தெரியாது. எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு சாவி இருக்கும். ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಇರುತ್ತದೆ. வீட்டில் குக் இருப்பாங்க, அவங்க சமைச்சு வச்சுட்டு அவங்க சாவி கொண்டு ಆ போயிடுவாங்க. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஒய்ஃப் வருவாங்க, அவங்க வந்து போட்டு சாப்பிட்டுட்டு அவங்க தூங்குவாங்க, இல்லைன்னா ஆஃபீஸ் போவாங்க. ಹೆಂಡತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ஹஸ்பண்ட் வருவார், அதே போல பண்ணுவார். ಯಜಮಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದಂತೆ ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. பிள்ளைங்களும் வருவாங்க, ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்த உடனே பேக் போடுவாங்க, சாப்பிடுவாங்க, டியூஷன் போயிடுவாங்க. ಮಕ್ಕಳು ಅದಂತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ஒருத்தர் உட்கார்ந்து பார்த்து பேசி அதே இல்லாமல் போயிடுது. ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಇಲ್ಲ. அது எப்படி இருக்கு அந்த ஃபேமிಲಿ? ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கிற அந்த குடும்பம் எப்படி இருக்குமா? ಕರ್ತರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯ ಇರುವ ಕುಟುಂಬ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ? அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்ற குடும்பமா இருக்கும். ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. சங்கீதம் 112லையும் அதை குறித்து போட்டிருக்கு. ಕೀರ್ತನೆ 112 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதுல முதலாவது வசனத்தை யாராவது வாசிங்களா? ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಾಹೋವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾವನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾನಂದ ಪಡುವನೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾನಂದ ಪಡುವವನು ಅವನೇ ಧನ್ಯನು. மூணாவது வசனம் வாசிங்க. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಗಳಿರುವವು, ಅವನ ನೀತಿಯು ಸದಾಕಾಲವು ಫಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು. அல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நம்ம வந்து வீட்டில் தேவைக்காக நிறைய ஜெபம் பண்ணுவோம். ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಗತ್ಯಗಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. பண தேவைகளுக்காக ஜெபம் பண்ணுவோம். ಹಣ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸ್ತಿಗಳು, ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. நம்ம நல்ல ரிச்சா இருக்கணும்னு நினைச்சு நம்ம ஜெபம் ನಾವು பண்ணுவோம். ಧನವಂತರಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. எல்லாருமே ரிச்சா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ಎಲ್ಲರೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಬಂಧರಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. அனுதின ஆகாரத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்தாலே அது பெரிய காரியம். ಅನುದಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. நிறைய பேருக்கு நிறைய ஆஸ்தி இருக்கு, ஆனா அவங்களால சாப்பிட முடியாது. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಬಂಧರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஏன்னா சுகர் இருக்கும், ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಗರ್ BP ಇರುತ್ತದೆ. சுகர் பிபிக்கு ஏதாவது இது பண்ணா வேற ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துடும். ಶುಗರ್ BPಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಫೀವರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ஒருத்தர் தான் என்கிட்ட சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அவர் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ಒಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. எனக்கு வந்து ரொம்ப ಚಳಿ, இருமல் அப்படியெல்லாம் இருக்கும். ನನಗೆ ಚಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತದೆ. அப்படின்னு நினைச்சணும். வீசிங் ப்ராப்ளம் இப்படி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ಉಸಿರಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? கூல் இது சாப்பிட முடியாது. ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಣ್ಣಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬಾರದು. அதுக்காக நான் ஹாட்டா ஏதாவது சாப்பிட்றேன். சூடான எல்லாரும் சொல்றாங்க நீங்க என்ன நண்டு இது பண்ணுங்க அப்படி இப்படின்னு நிறைய சொல்றாங்க. எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும்னு ಆಸೆ தான். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಂತೀವಿ. ಏಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ತಿಂತೀವಿ. அப்படி சாப்பிடணும்னு ஆசை. ಅದು ಆ ಥರ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ஆனா இதை சாப்பிட்டா எனக்கு என்ன ஆயிருதுன்னா பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்துருது. ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತದೆ. அப்ப எதை சாப்பிடுறது? ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು அதே எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ಅದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. எதுக்காக சொல்றேன்னா, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, நம்ம வந்து ஒரு சில ஆசீர்வாதங்களுக்காக மட்டும் நம்ம ஜெபம் பண்ணிட்டே இருப்போம். ನಾವು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. நிறைய நேரத்தில் நமக்கு அது தெரியாம போயிடும். இந்த ஆசீர்வாதம் எல்லாம் எனக்கு வேணுமா வேண்டாமா? ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು. ஆனா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்துல நம்ம இருக்கும்போது, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ நமக்கு என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள் வேணுமோ எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் ஆண்டவர் கொடுப்பார். ನಾವು ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬೇಕೋ ಅದು ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ஐஸ்வர்யம் வேணும்னா ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுப்பாரு. ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕಾದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அந்த 3வது வசனத்துல நம்ம அதை தான் பார்க்கிறோம். 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அதுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ஆண்டவரிடத்துல கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. நமக்கு வேணும்னா அவர் கொடுத்துருவாரு. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಆತನ ದೊರಕುತ್ತಾನೆ. ஆனா நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன? ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದ ಕಾರ್ಯ ಏನೆಂದರೆ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறோம். ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಭಯ. நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆண்டவருக்கு பயப்பட்டு ನಾವು ಎಷ್ಟರವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತೇವೋ, நம்ம ஆசீர்வாதம் வேணும்னு நம்ம ஆண்டவரத்துல ஜெபம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕೆಂದು ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. இப்போ வந்து என் பிள்ளைங்க இருக்குன்னா, ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. இப்போ என் பிள்ளைங்களாம் பெரிய பிள்ளைங்களா ஆயிட்டாங்க. ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದರು. சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கும்போது ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ அந்த பிள்ளைங்க வந்து என்ன வேணுமோ அதை நம்மகிட்ட, எனக்கு சாப்பாடு வேணும் இல்லைன்னா ட்ரெஸ் வேணும் அப்படின்ட்டுலாம் ரொம்ப கேட்க மாட்டாங்க. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರವ್ರು ಏನು ಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಊಟ ಬೇಕೋ ನನಗೆ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. நம்மளே அதை கொடுத்துருவோம். ಅವರು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. கரெக்டா இல்லையா? ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ? அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நமக்கு தெரியும். ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. சின்ன பேபி இருந்துச்சுன்னா பேபி நம்மகிட்ட கேட்கவே செய்யாது. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಸಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. நமக்கே தெரியும். ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು எந்த நேரத்துல இது கொடுக்கணும், ಯಾವುದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು, எப்போ அதை குளிப்பாட்டணும், ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕೋ எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. அதை கேர் பண்ண வேண்டியது யாருடைய கடமை? ಅದನ್ನು ನಾವು ಭದ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೆಂಬಿರುವುದು ಯಾರ ಕರ್ತವ್ಯ? ತಾಯಿ. இப்போ நம்ம வந்து ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்களா இருக்கும்போது, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, அவருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகளா இருக்கும்போது, ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ நம்மளை கேர் பண்ண வேண்டியது யாருடைய கடமை? ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧರಿಸುವಂತದ್ದು ಯಾರ ಕರ್ತವ್ಯ? ದೇವರ. அல்லேலூயா. அப்ப நம்மளை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. அதான் நம்ம மத்தேயுல பார்க்கிறோம். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட ಕೊಡು. ಅದಂತೆ ನಾವು ಮತ್ತಾಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಆತನ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. நம்ம வந்து ஆனா அதுதான் கேட்போம் நிறைய நேரம். ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ஆண்டவரே இது தாரோ, ஆண்டவரே அது தாரோ, ஆண்டவரே ದೇವರೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಇದನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ஆண்டவர் கொடுக்கிறாரு, அவர் வந்து வில்லிங் தான். ದೇವರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, அவர் என்னைக்குமே நோ சொல்லல. ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನು ನೋ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. என் பிள்ளைகளுக்கு தான் எல்லாமே, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ஆனா என்ன, முதலாவது ಆದರೆ ಏನು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ, இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆನು. நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்துல நம்ம வளர்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. சரி, கடைசியா ஒரு விஷயத்தை சொல்லி நான் ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಯಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. இல்லை, அத்தான்ட்ட நான் கேட்டேன் எவ்வளோ நேரம் மெசேஜ் அப்படின்ட்டு. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நான் வந்து 1.5 மணி நேரம் கொடுப்பேன் அப்படின்னாங்க. நான் வந்து பொதுவாக வந்து சபையில் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் பேசுவேன். ஆனால் ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டேன் இன்னைக்கு. கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க. கடைசியாக ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன். ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. நம்ம ஆண்டவருக்கு இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில், ಈಗ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ எப்படி பயப்பட வேண்டும், ಹೇಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು, நம்ம வந்து பேசுகிற காரியங்கள், ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, வார்த்தை, ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ நம்ம எப்படி இருக்கணும்? கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு நம்ம எல்லா காரியத்தையும் பேசணும். ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು? ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತವರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. இதுக்கு நம்ம பார்க்கும்போது என்னன்னா, அந்த இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில் இந்த பொய் சொல்றது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போயிட்டு. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು
ಒಂದು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. அது வந்து தப்புன்னே நிறைய பேருக்கு அது தெரியாம போயிடுச்சு. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ತಪ್ಪೆಂದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ஊழியக்காரங்களும் அப்படிதான். ಸೇವಕರು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. நல்ல ஸ்ட்ராங் பிலீவர்ஸாக இருக்காங்க, அவங்க லைஃப்பும் அப்படி ஆயிடுச்சு. ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಬಿಲೀವರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. எதுக்குன்னா அந்த ಮೊಬೈಲ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯ. ஏன்னா அந்த மொபைல் முன்னாடி வந்து மொபைல் இருக்காது, லேண்ட்லைன் இருக்கும். ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತದೆ. அப்போ நம்ம ஃபோன் பண்ணால் நம்ம வீட்டில் இருந்தால் ஃபோனை எடுப்போம். ಆವಾಗ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫೋನ್ ತೆಗಿತೀವಿ. அப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು. இப்போ ಮೊಬೈಲ್ வந்த பிறகு நம்ம எங்க இருந்து வேணாலும் பேசலாம். ಹೀಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರ ಮಾತಾಡಬಹುದು. இப்போ வந்து கூப்பிடுவாங்க, சார் கொஞ்சம் ப்ரேயர் பண்ண வாங்க அப்படின்ட்டு. ಹೀಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, பாஸ்டர் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்ட்டு. ಪಾಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಬನ್ರಿ ಎಂದು ಕೇಳುವರು. நான் இன்னும் ரெடியாக இருக்க மாட்டேன். ಆದರೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ, வீட்டில இருந்தே ரெடியாக இருக்க மாட்டேன். ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗದೇ ಇರ್ತೀನಿ. ஆனால் ஃபோனில் பேசும்போது அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல, இந்த இப்போ வந்துடுறேன், இப்போ 5 நிமிஷத்தில் நான் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு. ಆದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಈಗ ಹೊರಡ್ತೀನಿ, ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವವು. 5 மினிட்ஸில் வந்துடுறேன், 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳುವವು. ஆனால் எனக்கு தெரியும், நான் இங்கே வீட்டில் கிளம்பி போனாலுமே 1/2 மணி நேரம் ஆகும். ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿದರೂ 1/2 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆಂದು. ஆனால் அவருக்கு என்ன சொல்லுவேன், ಆದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳುವಿ, இந்த 5 நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன். ಈಗೋ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. இது பொய்யா பொய் இல்லையா? ಇದು ಸುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳಿಲ್ವಾ? இப்போ அந்த பொய்ங்கிற எண்ணமே போயிடுச்சு. ಹೀಗೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶತೆ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பொய் சொல்றது பாவமா இல்லையா? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಪಾಪೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ? ಪಾಪನೇ. அப்போ நம்ம எவ்வளோ பொய் சொல்கிறோம் அப்படித்தானே? ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟರವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. இது வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்கு இப்போ. ಇದು ಹೀಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. நம்ம யோசித்து பார்ப்போம். ஏன்னா வந்து நிறைய இடத்துல நான் பஸ்ஸில் போகும்போதெல்லாம் இந்த இது இந்த இந்த பேச்சை நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன். பஸ்ஸில் இருந்துட்டே வேற எங்கேயோ இருக்கிறேன்லாம் சொல்லுவாங்க. ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ತುಂಬ ಸಮಯ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை யோசித்து பார்ப்போம். ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. பாவத்தை வந்து ரொம்ப லேசா நினைச்சிட்டு விட்டுறக்கூடாது. ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬಾರ್ದು. அது எங்கே கொண்டு போயிடும் நம்மளை? ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ? எங்கே கொண்டு போவோம்? ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ? ಬಾದಾಲಕ್ಕೆ. அப்போ அது வந்து சாதாரணமான காரியம் கிடையாது. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. நம்ம வந்து அதை சாதாரணமாக நம்ம எடுத்துடுறோம். ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತೀವಿ. நம்ம வந்து கர்த்தருக்கு பயப்படும் பொழுது அந்த பாவம் வந்து நமக்கு எப்படி யோசேப்பு போல அது எப்படி தோணும், தேவனுக்கு விரோதமாக நான் எப்படி இந்த காரியத்தை செய்வேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்குள்ள வரும். ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಾಗ ಯೋಸೇಪಿನಂತೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ. அதே போல கர்த்தருக்கு பயப்படும் பொழுது நம்ம ஆண்டவரை வந்து உண்மையாக ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ளணும் அப்படின்ட்டு பைபிளில் போட்டு. ಅದರಂತೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಾಗ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஒன்லி நம்முடைய டேலண்ட்டை வெளிப்படுத்துறது ஆராதனை கிடையாது. ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்வது தான் ஆராதனை. ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಆರಾಧನೆ. ಅದು எப்போ வரும்? ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ? கர்த்தருக்கு பயப்படும், ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂಥದ್ರಿಂದ. சில எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லி தான் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க. ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. நான் வந்து ராஜஸ்தானில் ஊழியம் செய்யும் பொழுது ஒரு என் கூட ஊழியம் செய்கிற ஒரு ஸ்டாஃப், அது லோக்கலாக உள்ளவர், அவர் என்கிட்ட வந்து பேசினார். ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು.
சார் என்னுடைய பையன் வந்து நல்ல ஒர்ஷிப்பர். ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಶಿಪ್ ಮಾಡುವಂಥವನು. நம்ம சர்ச்சில் எங்கனாலும் நீங்கள் அவனை யூஸ் பண்ணலாம். ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. நல்லா அவன் வந்து கீபோர்ட்லாம் போடுவான். ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಾರಿಸುವಂಥವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. வேணும்னா ஒரு டீம் வேணாலும் வச்சிருக்கிறான். ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. அவனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னா. ಆತನನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ அந்த பையனை பற்றி எனக்கு தெரியும். ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. அவன் வந்து ஸ்டடீஸ்க்காக இல்லை ஒரு பேங்க்ல வந்து இந்த பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறான். ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ஒரு ரூம் எடுத்து தங்கியிருக்கிறான். ಒಂದು ಸಪರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುತ್ತಾನೆ. மேரேஜ் ஆகலை. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೂಮ್ல இன்னொரு கேர்ளும் தங்கியிருக்கிறார். ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ತಂಗಿರುತ್ತಾಳೆ. அவன் யாரு? ಅವನು ಯಾರು? ಗುಡ್ ವರ್ಷಿಪರ್. புரியுதல்ல? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ஆண்டவர் வந்து டேலண்ட்டை பார்க்கல. ದೇವರು ನಮಗಿರುವ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, நம்ம உள்ளத்தை பார்க்குறாரு. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. அந்த பயம் நமக்குள்ள இருக்குதா? ಆ ಭಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ஆண்டவர் ஆராதிச்சோன்னா அது வந்து நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து வருகிற ಆರಾಧನೆಯ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಅದು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. நம்ம வர்ஷிப் பண்ணும்போது நம்ம ஆராதனை பண்ணும்போது மக்கள்லாம் பார்த்து சூப்பர் அப்படிம்பாங்க. ನಾವು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுவாரு? ಆದರೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? அவருக்கு நம்முடைய ஆராதனை அது அவர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா இருக்குமா? ಆತನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದಾ? கர்த்தருக்கு பயப்படும் பொழுது நம்முடைய ஆராதனை அப்படி இருக்கும். ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. கடைசியா நம்ம மனிதனுக்கு பயப்படுகிறதை விட யாருக்கு பயப்படணும்? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು? மனுஷனுக்கு பயப்படுறது என்ன பண்ணுமா? கண்ணியை வருவிக்கும். ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದು ನಮಗೆ ಬಲೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. நிறைய நேரத்தில் நமக்கு மனுஷனுக்கு பயந்து தான் நிறைய தப்புகளை பண்ணிடுறோம். ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. நிறைய யூத் வந்து அந்த தப்பான காரியங்களுக்கு போகிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? ತುಂಬ ಯುವಕರು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? மனிதருக்கு பயப்படுகிற பயம். ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂಥ ಭಯ. எப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 5 பேர் இருப்பாங்க. ಹೇಗಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು 5 ಜನ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗರೆಟ್ ಅಡಿಪಾங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರಿಸುವಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. புதுசா ஒரு ಫ್ರೆಂಡ್ வர்றான். ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರುವಾಗ அவன் நல்ல பையன்தான். ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. அப்போ ಅವன் வந்து ಸಿಗರೆಟ್ ಕುಡಿಕல. ಹಾಗೆ ಅವನು ಸೇರುವುದ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்த பிறகு அவனுக்குள்ள என்ன ஒரு பயம் வருது? ಈಗ ಅವನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಾಗ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಯ ಬರುತ್ತದೆ? ನಾನು ಸಿಗರೆಟ್ ಕುಡಿಕಲன்னா ಇವಂಗ என்னைய சேர்த்துக்கிட மாட்டாங்க. ನಾನು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲ. அவன் கூட அந்த ಫ್ರೆಂಡ್ஸோட சேர்றதுக்காக அந்த பயத்துல என்ன செய்றான்? தொடங்குறான். ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವನು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದು என்ன ஆயிருது? ಅದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ? அதுக்கு ஸ்லேவ் ஆயிடுறான். ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ದಾಸನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಗುಲಾಮನಾಗುತ್ತಾನೆ. அதுக்கப்புறம் அவனால வெளியே வர முடியாது. ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಅವನು ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. அதான் மனிதனுக்கு பயப்படுகிற பயம் என்னத்தை பண்ணும்? ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಭಯ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ. நம்ம வந்து மனிதருக்கு பயப்படக்கூடாது. இது வந்து சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். இதே போல நிறைய காரியங்கள் மனிதருக்கு பயப்படும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில பெரிய ஒரு ಕಣ್ಣಿயை ಉರುವಾಕಿ ಬಿಡು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಾಗ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾದರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಾಗ ತುಂಬ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. அவங்க என்ன யோசிப்பாங்க? ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಸಮೂಹಂ ಸಮಾಜ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಂ நம்மளை என்ன யோசிக்கும்? ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಜನರು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ அப்படின்னு யோசித்து நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಅಂಥವರಾಗಿ ನಾವು ಭಯಪಡಬೇಕೆಂದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. நம்முடைய பயம் யார் மேல தான் இருக்கணும்? ನಮ್ಮ ಭಯ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು? பிசாசுக்கு பயப்படுறதை விட யாருக்கு பயப்படணும்? ಸೈತಾನು ಭಯಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು?
ஏன்னா அவர் தான் பெரியவர். ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ದೊಡ್ಡವನು. நம்ம எப்பவும் சொல்றோம் அவர் தான் பெரியவர்னு சொல்றோம். ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಆತನೇ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು. ஆனா அந்த உணர்வு உண்மையாகவே நம்முடைய மனசுல ಆದರೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಶತೆ ನಿಜವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. தாவீது அதான் நிறைய நேரத்துல சொல்றாரு. ದಾವಿದನು ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. அவருக்கு கடவுள் மேல அவ்வளவு ஒரு பயபக்தி. ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟರವೂ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು. அவர் வந்து ஒரு ராஜாவாக இருந்தாலும் அவர் என்ன சொல்றாரு? ಆತನು ಒಂದು ಅರಸನಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? உம்முடைய ஆலயத்தின் பிரகாரங்களிலே தங்கியிருப்பதையே நாடுவேன். ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುವುದನ್ನೇ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. நான் அவர் வந்து ஆண்டு ஒரு என்ன வரம் கேட்கிறாரு. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಆತನು ಒಂದು ವರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. அது என்ன வரம்? ಅದು ಏನು ವರವಾದರೆ 27வது சங்கீதம் ಕೀರ್ತನೆ 4வது வசனம். ಕೀರ್ತನೆ 27:4. ಕೀರ್ತನೆ 27:4. ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಆತನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ವರವನ್ನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವೆನು. அவர் ஆசையா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற காரியம் என்ன? ಆತನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನು? அவருடைய ஆலய பிரகாரங்கள்ல அங்கேயே நான் தங்கி இருக்கணும். ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. அப்படிப்பட்ட ஒரு பயம், கடவுளுக்கு பயப்படுகிற பயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்னைக்கு வர. ಅದಂತೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂಥ ಭಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸಬೇಕು. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல நம்ம யோசித்து பார்ப்போம். ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಯೋಚಿಸೋಣ. எந்தெந்த விஷயங்களில் நம்ம ஆண்டவருக்கு பயப்படாம நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்குது? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡದೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು இன்னைக்கு நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம். ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ஆண்டவரே, நான் இன்னிலிருந்து உமக்கு பயப்படுகிற பயத்துல நான் எல்லா விதத்திலும் நான் வளரணும். ದೇವರೇ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವ ಎಲ್ಲ ಭಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದಯ ತೋರು ಸ್ವಾಮಿ. ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.